नमस्कार ओडिशावासी जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 21 जून 2025 शनिवार। आज दिन में टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किछि समय जानिपारे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर विषय में। प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर पाई चैनल को प्रथम करी आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई देबे एवं वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती करिदेबे। खबर नंबर 1 मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य सरकार प्रथम वर्षपूर्ति उत्सव अवसर में स्वागत भाषण हिंदी में प्रदान करिसेंती। मुख्यमंत्री तांको भाषण में राज्यर विकास सामाजिक समानता एवं अर्थनैतिक सशक्तिकरण उपर गुरुत्व देइथिले। वर्षपूर्ति उत्सव में मुख्यमंत्री भाषण दे कहिथिले ओडिशा पई आज गौरवमय मुहूर्त। मोदी पई देश आज पूरा सुरक्षित। देश आज विश्वर चतुर्थ अर्थनीति समृद्ध राष्ट्र। प्रधानमंत्री मार्गदर्शन में वर्षे शासनर सौभाग्य मिली। वर्षक भितर अनेक उपलब्धि मिल सारी। ओडिशा विकास में रोड मैप प्रस्तुत करिछि। समस्त 30 जिला गस्त करी मु लोकंक दुख बुझिछि। एबे जाए 17 लाख लक्षपति दीदी सृष्टि करि परिछु। लक्षपति दीदी सृष्टि रे सारा देश रे प्रथम होई परिछु। चाषी को 800 टंका बोनस प्रदान करिछु। विकसित गाँ योजना मुख्यमंत्री कामेधेनु योजना लागू करिछु। 28,000 ऊर्ध्व युवक युवती को नियुक्ति देइछु बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। खबर नंबर 2 केन्दुझर जिला घटगाँ देवबंध प्राथमिक स्कूल रे शुक्रवार एक अघटन सामना को आसीछि। स्कूल छात्रु प्लास्टर खसी जड़े छात्र आहत होइछंती। छात्र जनक पंचम श्रेणी रे पढ़ुथिबा बेले तांको मुंडरे आघात लागिछि। स्कूल पक्षरु तांको तुरंत स्थानीय हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायथिला। चिकित्सा पर से सुस्थ थिबा जणा पड़िछि। एपरिकि तांको घरे छड़ा जायछि। यही घटना अंचल में चर्चार विषय होइथिबा बेले केउ परिस्थिति रे छात्रु प्लास्टर खसिला एहार तदंत करने को साधारण लोक दाबी करिसेंती। खबर नंबर 3 चिकित्सा पाई मुंबई गले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। सर्वाइकल आर्थराइटिस चिकित्सा पाई मुंबई गले। कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल हेब चिकित्सा। 22 तारिख में हेब सर्वाइकल आर्थराइटिस अस्त्रोपचार। एने नवीन निजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे सूचना देइथिले। नवीन तांको पोस्ट रे लेखिथिले जे से सर्वाइकल आर्थराइटिस चिकित्सा पाई मुंबई जाउछंती। तांकर व्यक्तिगत डाक्तर रमाकांत पंडा मुंबई रे तांको स्वास्थ्य परीक्षा करिवे। से प्रभु जगन्नाथଙ୍କ आशीर्वाद एवं ओडिशा भाई भौणी को शुभेच्छा कामना करिथिले। खबर नंबर 4 सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका केबे आसीबो किए बाद पड़िबे। राज्य सरकार का फ्लैगशिप स्कीम सुभद्रा योजना रे 2टी किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारिछि। 2टी किस्ती रे मोट 10,000 टंका पाई सारिछंती 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। समस्त योग्य हिताधिकारी निकट रे जेभଳି भाबे सुभद्रा पहुँचबो से नै योजना को क्रियान्वयन करने को लगातार भाबे प्रयास करिसेंती सरकार। तेबे तृतीय किस्ती टंका केबे आसीबो केउ माने पाइबे अयोग्य हिताधिकारी सर्वे पर तृतीय किस्ती टंका दियाजिबो। समस्त योग्य हिताधिकारी निकट रे सुभद्रा योजना टंका पहुँचाइबा नै पूर्वर भी घोषणा करि सारिसेंती राज्य सरकार। आसंता राखी पूर्णिमा रे मिलिबो सुभद्रा योजना तृतीय किस्ती टंका। जो माने 21 वर्ष हो जाइतिबे सेमाने भी करि परिबे आवेदन। किंतु एबे सुभद्रा पोर्टाल खोलिबार समस्या हेउतिबा नै अनेक अभियोग आसुछि। खबर नंबर 5 प्रथम राउंड यूजी 2025-2026 नामलेखा अवधि बढ़ी। जून 21 तारिख अर्थात आसंता काली अपराह्न 3टा पर्यंत बढ़ी। तेबे टंका जमा करि नथिले वर्धित समय भितर जमा करी नाम लेखाई पारिबे। जदि कॉलेज रे रिपोर्ट करि पारिनांती तेबे करि पारिबे फ्रीज स्लाइड फ्लोट ऑप्शन मध्य आपणाई पारिबे। प्रथम राउंड रे मनोनीत छात्र छात्री यह करि पारिबे। खबर नंबर 6 काली बौद्ध देखिथिला रेलगाड़ी। भारत रेल मानचित्र रे सामिल हैला बौद्ध। जिले रे प्रबल उत्साह। बौद्ध जिले में 1376 कोटी टंका व्यय निर्मित सोनपुर पुराणा कटक 73 किलोमीटर लंबार नूतन रेल लाइन उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सोनपुर पुराणा कटक सेक्शन में प्रथम थर पर बौद्ध जिला मुख्यालय रेल नेटवर्क पहुंची। यही रेल लाइन 301 किलोमीटर लंबा खोर्धा रोड बलांगीर रेल लाइन एक अंश। बौद्ध जिला मुख्यालय प्रथम थर पर रेल नेटवर्क सहित संजोग होगा जाऊँगी जहाँ स्थानीय लोकों दशंधि पुराणा स्वप्न। भक्त मैंने सुविधार भैरवी मंदिर को जापरिवे। खबर नंबर 7 बरगढ़ जिले में रबी धान संग्रह प्रक्रिया को दिनक पर 5 सप्ताह पूर्व हेले ए पर्यंत जिले में धान किणा समस्या असमाहित रही। चाषी मैंने बिक्री पर मंडी को धान आणुछंती मात्र ताहा बिक्री होई पारुना एवं दीर्घ दिन धरी मंडीर खोला आकाश तले पड़ी रहुछि। सेहीपरि चाषी घरे एवं खଳାରେ ମଧ୍ୟ बहु परिमाण धान बिक्री अपेक्षा रही।
କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଯାଉନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଘରେ ଏବଂ ଖଳାରେ ରଖିଥିବା ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ କଷ୍ଟୋପାର୍ଜିତ ଧାନ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଧାନ ଗଜା ହୋଇଯାଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 8, ଭାରତରେ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିବହନ ଓ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। 2026 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯେପରିକି ସ୍କୁଟର ଏବଂ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆଣ୍ଟି-ଲକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ APS ସହିତ ଆସିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ସମୟରେ 2ଟି BIS ପ୍ରମାଣିତ ହେଲମେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସିରିଜ ଖେଳିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗିଲ୍ ଯୁଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। 25 ବର୍ଷୀୟ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳି ନୂଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଦୁଇ ମହାନ ତାରକା ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଗିଲ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ଟେଷ୍ଟରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 10, ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ନୂଆ ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁଦିନ ଦର କମିଥାଏ ତ କେବେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ପୁଣି କେବେ ସମାନ ରହିଥାଏ। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,0840 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 92,100 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,480 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 92,100 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ବିହାରର ସିୱାନରୁ 53,600ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ PMAY-U ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସହାୟଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ଦିଗରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ? ମୋବାଇଲ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ କିସ୍ତି ପଠାଯିବା ବିଷୟରେ ବିଭାଗରୁ ଏକ ମେସେଜ ମିଳେ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସୁଥିବା ରାଶି ବିଷୟରେ ଏକ SMS ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଏ। ଆପଣ ଉଭୟ ମେସେଜ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଛତିଶଗଡ଼କୁ କନକଙ୍କ ନାଲିଆଖି, ମିଲରଙ୍କ ଛାତିରେ ପଶିଲା ଛନକା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଆମ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଯାଉଛି ବୋଲି ଖୁଲମଖୁଲା କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ KV ସିଂହଦେଓ। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସ୍ତବତା ଦେଖିଲେ ସବୁ କଥା ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ। ରାତିରେ ଉଜାଗର ହୋଇ ଲୋକେ ଧରିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ବି ସତ ଓଗାଳିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼କୁ ପ୍ରଥମେ ଧାନ ଆସୁଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୋହେଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ବିଭିନ୍ନ ମିଲ୍କୁ ରାତିରେ ପରିବହନ ହେଉଛି। ଚାଷୀ ଧରିଥିବା ଏହି ଟ୍ରକ୍ଟି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାମପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ସାଇ ଫୁଡ୍ସ ରାଇସ୍ ମିଲ୍କୁ ଯାଉଥିଲା। ଲୋକେ ଧରି ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଲେ। ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ରାମପୁର ଥାନା। ଖବର ନମ୍ବର 13, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ତାତି। ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଓ ତା ପରଦିନଠାରୁ 3 ଦିନ ଧରି ଓଷ ଲାଗି ପରେ ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଚକା ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଶୟନରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଚକା ଉପରେ ବିଜେ କରିବେ। ଅଣସର ତାଟିରେ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ଭିତରେ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦଇତାପତି। ଜ୍ୱର ଉପଶମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲୁରି ତେଲ, ଷଷ୍ଠୀରେ ଉଷୁମ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଅଣସରର ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଚକା ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 108 କୁମ୍ଭ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର। ଖବର ନମ୍ବର 14, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ବିହାର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 7.6 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 4 ଦିନ ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15,
ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ସହ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ପୁଣି ନିଜ ପୁରୁଣା ଅନ୍ଦାଜରେ ପରଦାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫିଲ୍ମ ରଜ ଅବସରରେ ଜୁନ୍ 12ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରିଲିଜ୍ର ସପ୍ତାହରେ ପରେ ବି ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାଉରକେଲା ସହର। ଠାକୁର ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ ଘର, ଶୋଇବା ଘର, ଗାଧୁଆ ଘର ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସିଆଡ଼େ ପାଣି। ରହିବେ କେଉଁଠି, ଖାଇବେ କ'ଣ? ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଇସ୍ପାତ ସହରର ବାଲୁଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଘରେ ଘରେ ପଶିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜଳ। କଲବଲ କରୁଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଗୁରୁବାର ଆର୍ଏସ୍ପି ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍ର 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକେମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 17। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଏବଂ ନିୟମିତ କ୍ୟାଡରର ନିଯୁକ୍ତି ବର୍ଷ 2025-26 ନିମନ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କୋଲକାତା ନିଯୁକ୍ତି ଜୋନ୍ ନିମନ୍ତେ ଦେଶର 18ଟି ସହରର 22ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ବରହମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ www.joinindianarmy.nic.in ୱେବସାଇଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସେନା ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଗଣାରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେହିପରି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ଗରିବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ଲାଗି 2017ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19। ନୂଆ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆଧାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନୂଆ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଲାଗି ଆବେଦନ କରିବା ବେଳେ ଆଧାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଜୁଲାଇ 10ରୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ବୋର୍ଡ ସିବିଡିଟି ବିଚାର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ନିଜର ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ପରିଚୟପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇରୁ ନୂଆ କାର୍ଡ ଆଧାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆୟକର ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 20। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଠଗ୍ ଲାଇଫ୍ ରିଲିଜ୍ ମାମଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଧମକ ଦେଇ ଅଭିନେତା ରାଜନେତା କମଲ ହାସନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଠଗ୍ ଲାଇଫ୍ର ରିଲିଜ୍କୁ ରୋକିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ନେଇ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉଜ୍ଜଳ ଭୂୟାଁ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନମୋହନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଟିପ୍ପଣୀ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।